स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿਲਕੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ। ਕਿਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। पर अज जो मुश्किल जो औकड़ा इस कमेटी के अगे आईयां ने उसने सवाल जरूर खड़ा कर दिता है कि लोकतंत्रक ढांचे की मिसाल पैदा करने वाली श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं अपना ही लोकतंत्रक ढांचा खतरे दे विच क्यों लग रहा है। क्यों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अहुदेदार नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि साडी कमेटी खतरे दे विच है। किहड़े वो लोग किहड़ियां वो ताकतां ने जिहड़ियां कमेटी नूं वंडना चाहदियां ने। कमेटी तो वंडण तो बाद कमेटी वाले मैंबर तां इत्थों तक दावा करदे ने कि पंथ नूं वंडण दीयां कोशिशां हो रहीआं ने। सुप्रीम कोर्ट लो एक फैसला सुनाया गया। दरअसल साल 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ HSGPC यानी कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी होंद ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਧਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ HSGPC ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ अपील सी पटीशन सी उसनू खारिज कर दिता गया। हुण कित्थे कमी पेशी रही है क्योंकि जे तुसी श्रोमणी अकाली दल या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये कहती है कि ये एक्ट सेंटर का एक्ट है, ये संसद विच बनिया एक्ट है, कुर्बानियां तो बाद बनिया होया ये एक्ट है, इस दे विच किसी तरह की कोई तरमीम हो नहीं सकती। फिर ये सारियां चीज़ां सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखियां गईयां? जे रखियां गईयां तां की सही ढंग दे नाल पैरवी की गई है? जे सब कुछ होया फिर भी सुप्रीम कोर्ट वालों अजिहा फैसला सुनाया जाना अपने आप दे विच हैरानगी जरूर प्रगट करता है। बहुत सारिया गल्लां ने, बहुत सारे शंके ने जिन्होंने दूर करने लई अज खास मेहमान असीं अपने स्टूडियो दे विच बुलाया। एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी साहब प्रधान ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रधान साहब चंगी गल ये भी है कि तुसीं प्रधान भी हो नाले वकील भी हो क्योंकि एक एडवोकेट दे सामने जदों ये सारियां गल्लां आंदियां ने तां वो सहजे तरीके नाल समझा भी सकदा। मैं एक मोटी मोटी जी गल सब तो पहला समझनी चाहना आपां समा ना खराब करते हुए कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सही तरीके नाल अपना केस रखा। पानी वांगू साफ, शीशे वांगू साफ तुसीं कह रहे हो, सब कुछ लिखा होया। इन्हां सब चीज़ों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट दे विच तुहानूं झटका क्यों लग्या? देखो सुप्रीम कोर्ट दे विच वर्चुअली जल्ले ये हरियाणा एक्ट बनाता इन्हां ने। साडे एक सहिरद मैंबर सी हरभजन सिंह उन्हें ये पटीशन फाइल की। वो हरियाणा तो मैंबर ने? हरियाणा तो मैंबर ने। असीं उहदे विच नाल रिस्पोंडेंट सीगे जी। फिर असीं उस तो बाद एप्लीकेशन मूव की कि सानू भी बतौर पार्टी बनाया जाए, पार्टी ने सानू पटीशनर के तौर पर ट्रीट किया जाए। ओके ओके। उहदे विच फिर असीं जतन अपना सारा किया। मैं तुहाडे मीडिया राहीं ये भी दसना चाहुंदा कि उत्थे सुप्रीम कोर्ट दे विच हरियाणा कमेटी ने ते हरियाणे सरकार ने जिद्दां आपां कह लईए एक वकील पेश किया क्योंकि पर पेशी उत्ते पैसे लैंदे आ। एक वकील एक डेट ते पेश करके उन्होंने बाहर करता, दूए नूं दूजी ते लगभग बहुत सारे वकील सीनियर जिहड़े सीगे वो सारे इन्हां ने एक एक तरीक ते भुगता के तो सारे कर दिते। पर फिर भी असीं यतन किया। साडे तरवेदी जी साडे पटीशनर वालों पेश होए, साडे बीबी गिरी ते गुरु कृष्ण कुमार साडे जिहड़े रिस्पोंडेंट वालों साडे वालों पेश होए। दोनों सीनियर वकील है, दोए सीनियर वकील है। और मेरे को ये सारे रथे पे आ। फिर उन्होंने रिटन जिहड़ी अपने वर्शन सी वो भी सारे वो पेश किए उत्थे। वो पेश करन दे बावजूद असीं लॉ साइड किया, उहदा कोई विच जजमेंट का जिक्र नहीं किया गया। एक पासड़ एक सोच रख के ये जिहड़ी जजमेंट पास की गई आ। कई गल्लां आपां मतलब तुहाडे वल्लों तुहानूं लगदा कि कमेटी वल्लों कोई कमी पेशी नहीं रही? साडे वल्लों बिल्कुल कोई कमी पेशी नहीं रही। बिल्कुल जिन्ना असीं प्लीड कर सकते सीगे पूरा पक्ष पेश किया। असीं सैटिस्फाइड भी। प्रधान साहब तुसीं एडवोकेट भी हो, तुसीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले बारे टिप्पणी कर रहे हो। ये तुहानूं पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया असीं हर बार ये कहते हैं कि मैं पहली डिबेट दे विच भी चर्चा की थी कि शायद ये पहली बारी है कि किसी हायर कोर्ट वालों इदां दा कोई फैसला आया होवे और उस फैसले नूं इस तरीके नाल तुसीं चुनौती दे रहे हो। देखो चुनौती इस करके दे रहे हैं
ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 100% ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਓ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਆਲਸੋ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਡਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਵੈਂਡੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਹ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 72 ਰਹਿ ਗਏ, ਕੁਝ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟਰ ਔਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਾਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੇ ਤੇ ਦੈਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1925 ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ, 47 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਚ। ਹੁਣ 66 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਨੈਸਨੈਸ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਜਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੌਜਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੇ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, that was part and parcel of this ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਪਸਰੀਜਾ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਏਡੇ ਚੁਸਤ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ 1973 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਇਟਸੈਲਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ,
ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਹੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ 1925 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਈ VOTING ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਇਲੌਜੀਕਲ ਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਥਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6.80% ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਖਰਚਦੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਹਰਿਆਣਾ 6 ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜੋਖਰੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਵੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 10% ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A B C ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ 25% ਜਾਂ 30% ਲੈਨੇ ਆ, 10% ਸੰਬੰਧ ਆਉਂਦਾ, 10 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫੰਡ ਆ, 5 ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਫੰਡ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 52 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, 52 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, 8 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਆ ਤੇ 40 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 87 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਰਫ 10% ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ 30 35 ਪੈਸੇ 33 ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 33 ਤਾਂ ਕਦੇ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ 25 ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਕੇ ਖੜਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਖਰਚਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਕਸਟਮ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 10% ਦਸਵੰਧ, 10% ਧਾਰਮਿਕ ਫੰਡ ਤੇ 5% ਵਿਦਿਆ ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਨੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸੇ ਐਜ ਇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਖਰਚਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਨ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰਘੂਜੀਤ ਵਿਰਕ ਐਤਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੈਂਪੁਰੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਸਾਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧ ਵਰਗੇ ਆ, ਇਹ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ 2 3 4 ਗੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜ ਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗੋਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਲਕ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਤਾ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਰੇ ਭਰੇ ਆ ਜਾਂ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਲਕੂਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸੱਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ।
ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਏ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। 30 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ SGPC ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਫਲੋਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਨਕਾਰੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਥਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਆਪਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜਟ ਮੰਥਲੀ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਔਰ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲੜਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2014 ਚ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 16 ਚ ਪਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਹਿਮਾਚਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ 2017 ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਪਈ ਆ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਟ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਭਈ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਭਈ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਰਲਿਓ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਰਲ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟਡ ਹੈ ਫੈਸਲਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਕਰੀਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ 100% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਦਸਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਰਜਮਾਨੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਾਊ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ
ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੀਜਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਛਤਰਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਚੋਣ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਰਾਤ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਬੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਐਕਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੈਮਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਲਟੀਰੀਅਰ ਮੋਟਿਵ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਬਰੂਹਾਂ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਬਰੂਹਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਪੈਪਸੂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਨੈਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੋੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸੂਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ HSGPC ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। DGP ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਰੰਤ SSP ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥਾਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਮਜੂਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਅਲਟੀਰੀਅਰ ਮੋਟਿਵ ਆ? ਉਹ ਅਲਟੀਰੀਅਰ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ, ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟ ਤੋੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰਾ ਗਿਣ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਗਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੇ SGPC ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏਗੀ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਾਊ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਾਊ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕਰਾਊਗਾ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੇਂਦ ਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਮੇਨਡ ਅਨਸੋਲਵਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, one of the judges he is going to retire on in next month,
ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂ ਤਰੀਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਣ ਡਿਆ ਆ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲਾਨੈਸ ਨੇ ਸਾਫ ਹੀ ਆ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰਾਊਗਾ? ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਚੀਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਟੇ ਲਾਓ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ? ਦੇਖੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸਿਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮਨੋਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਵੀ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਕਸੀਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਲੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਟੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੋਲਕਾਂ ਖਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਕਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੌਂਪੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਟਨਿਓਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਾਰਜ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYEES ਆ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਵੀ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਕੀ ਪਈ ਆ? ਲੈਟ ਅਸ ਵੇਟ ਫਾਰ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਚੱਕਾਂਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਠੰਡਕ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਹੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ HSGPC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, ਅੱਜ 8 ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਲ ਦੈਟ ਡੇਟ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਜਿਟ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਨ ਡਿਊ ਕੋਰਸ ਆਫ ਲਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ SYL ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, SYL ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ SYL ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਅਲਟੀਰੀਅਰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾ। ਅਬ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ SYL ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਟ ਇਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਆ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ 2 ਜਣੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਆ ਵੀ 2 ਸਟੇਟ ਆ ਤੇ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਆ, ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੋੜ ਫਰੋੜ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਐਵੇਂ SYL ਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਆਊਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਨੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗਿਣਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੁਪਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫਕਰ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਚੈੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਲੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲਵੋ ਫਿਰ ਇਹ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਘੇੜ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਹੱਕ ਵੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਐਕਟ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ HSGPC ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਸੇ ਆੜ ਥੱਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਦਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ? ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਆੜ ਤਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਐਤਕੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਆ ਜੀ? 981 ਕਰੋੜ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਬੜਾ, ਜਿਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ SGPC ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਈ ਡੂ ਐਡਮਿਟ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਲਾ ਦਿਖਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਾਉਣੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਂਸ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜਦ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਸਾਡੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਵੱਧ ਫਲੋਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਭਖਵਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਝਾ ਪੂਰੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੀੜਤ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਲੈਚੀਆਂ ਮੰਤਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਦਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਜ ਦੋ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫੇੜ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਫਿਰ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਉਹ ਕਾਲੇ ਮਾਹ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਮੋਹਰੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਹਰੇ 4 ਦਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੜ ਮਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਆ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਚ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੀਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੌ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਟੀਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਾਣੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।